What's up? I'm fine. And you? I'm super good. What's your name, by the way? My name is Junaid bin Osman. Junaid bin Osman. Yes. What's your age? I'm 11 years old. Where you live? I'm from Tangail. You are from Tangail. Yes. What's your story? Every subject I got good result, but English very bad result. Okay. Like 40, 50, this kind of number. Out of 100. Yes. But my dream is I will go abroad Why your dream is like that? because Abroad for education? Abroad for living? all Bangladesh lots of facilities not good. Can you tell me about your family? My family there are You're 4. feeling cold. Should I off the AC? That will help you? Okay. There are 4 members in my family. Okay. My mother, my father, my elder sister, and me. Okay. What's your father do? My father is an army person, Okay. He is like a soldier or sergeant. sergeant. Okay, fine. I know that. So your family lives in Tangail right now? Yes, Okay. So you live in cantonment or outside of the cantonment? because my mother do a job, What kind of job? doctor. Your mom is a doctor. Yes. Oh, beautiful, mashallah. Then I think that I need to improve my English skill and I need to I want to be a fluent speaker. Then I go abroad. I can go abroad. I can touch my dream. Oh my God. Then I say my parents to find a best institute where can I learn English and no one can't laugh when I speak English. Okay. And they find an institute. They feel like better for their responsibilities, their facilities. Okay. Then they call me and said, you can choose this. Then I see that it is really good, very good. Okay. You mean you are talking about English therapy, right? Yes. So your father... Mostly, I think it is best for the auto season, fine system. Okay. This is inspired me to learn English. And finally, I got this institute and I really got my position. Fine. Can you tell me, like, who told you about this institution? Like your dad or mom? First of all, I say my mom to find the institute. Okay. Then my mom search Google, YouTube, Facebook. Then find. Your mom came with you? No. No? No. You just came alone? Yes, I love to stay with my friend. I have 9 months experience. You have 9-month experience from English therapy? No. Before come here, I read in class 6 in residential institute, 9 months. Residential institute in Dhaka? No, Tangail, Shohid Cadet Academy. Shohid Cadet Academy? Yes. So you are studying right now in Shohid Cadet Academy? Yes. But you are staying in Dhaka for English development. You are the residential student of English therapy? Yes, sir. 2nd month running. 2nd month running only. And you are speaking English in front of me, in front of camera? Yes. Okay, I'm getting nervous. জুনায়েদ, আমি রিয়েলি সারপ্রাইজ। তোমার যে শহীদ ক্যাডেট একাডেমি সেটা তো বাংলা মিডিয়াম, রাইট? Yes. প্রথম কথা হচ্ছে কি, আমি তোমাকে ইংলিশের জন্য স্যালুট জানাচ্ছি, ব্যাপারটা এরকম না যে তুমি ইংলিশ থেরাপিতে শিখতেছো এটার জন্যও না, কিন্তু তোমার মধ্যে যে কার্জ, লাইক তোমার মধ্যে যেই সৎ সাহস এবং তোমার মধ্যে যে ড্রিমি ব্যাপারটা, সেইটা আমি আমার এন্টায়ার লাইফে এত ছোট বাচ্চার মধ্যে কখনো দেখি নাই। আমি এটা শিখছি ইংলিশ থেরাপিতে দেখে। ঘটনা কি ঘটছে? ঘটনা হচ্ছে আমি যেটুকু ভাবছিলাম যে এখানে শুধু ইংলিশে শেখাবে, কিন্তু আমি যেটা বলছি টোটালি রং। ইংলিশ থেরাপি not only just teach English, it teaches us believe on yourself, positive things always, how to fresh your mind, these kind of things, and it's really inspired me. Wow. Like science. Like science. Yes. তোমার বয়স আর কেউ আছে ওখানে? No, non-residential available.
তুমি শুধুমাত্র রেসিডেন্সিয়াল? Yes. তোমার প্রবলেম হয় না যে তোমার চেয়ে বড় বড় বয়সে যারা আছে তাদের সাথে No, they call me teacher. দে কল ইউ টিচার? Yes, sir. When I walk in the street, then some other batch people say me, "Hey, small brother, how are you?" Then my beside friends say, "Don't tell him like small brother. He is our teacher." I have one video in YouTube Oh my from Mr. B channel. yeah, that's good. But তোমার হয় না যে তুমি এখানে 2 মাস হয় নাই, 2 মাস চলতেছে তোমার এক রেসিডেন্সিয়াল থাকো, তোমার বাবা মার কাছ থেকে আলাদা থাকো, এটা তো কোনো খারাপ লাগে না? হ্যাঁ, আমি ফ্রেন্ডদের সাথে ভালোবাসি সময় কাটাতে। হ্যাঁ, কিন্তু কথা হলো তোমার ওই যে একাডেমিক পড়া পিছায় যাচ্ছে না? ওটা আমি বিদেশে যাও করতে পারবো। তুমি এই বয়সে বিদেশ চলে যাবা এত তাড়াতাড়ি? ইয়েস, বিকজ আমার কাজিন ওখানে রয়েছে, তাহলে আমি কেন যেতে পারবো না? আমিও তো আশা আছে। তোমার প্যারেন্টসরা এসে দেখে যায় তোমাকে এখানে নাকি? একবার আসছিল। একবার আসছিল? আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো মাই হোম। নিজ অর্জন আসছে? হ্যাঁ। ওকে, দ্যাটস বিউটিফুল। তুমি কি ভিডিওটা দেখছিলা? মানে তোমার আম্মু তো ভিডিও দেখে তোমাকে এখানে পাঠাইছে, তার আগে কি তুমি? আপনার ভিডিও দেখেই পাঠাইছি। বিউটিফুল, কিন্তু কথা হচ্ছে তুমি যে ভিডিওতে যা দেখছিলা তা কি আইসা এখানে পাইছো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলছিলেন যে আমি বাসা থেকেই বলে এসেছেন যে তারা ভিডিও বানাইতেছে, আমি এখানে একদিন ভিডিও বানাবো এরকম ইন ফ্রন্ট অফ RJ Kibriya স্যার। দেন আই অলরেডি টাচ মাই ড্রিম। ইউ আর জুনায়েদ, আই এম ইন্সপায়ার্ড বাই ইউ। আমি জানি না ফিউচার কি, আল্লাহ ভালো জানে, তিনি ইলমুল গায়েব। আমি তোমার জন্য দোয়া করি, এবং শুধু তোমার জন্য না, মানে বাংলাদেশে তোমার মতো শিশু যারা আছে, বেবি যারা আছে, কিডস যারা আছে, তাদের জন্য দোয়া করি, বিকজ তারা আমাদের ফিউচার। হ্যাঁ, এবং আমি মনে করি তুমি যেভাবে চিন্তা করছো, তোমার ইংরেজি কেমন কি অবস্থা সেটা নিয়ে আমি বলবো যে তুমি তার চাইতেও বিয়ন্ড অ্যাপ্রিসিয়েশন লেভেলে চলে গেছো। অন্য যে থিঙ্কিং তোমার, যে লাইক ইউ হ্যাভ টু ডেভেলপ ইয়োর সেলফ, তোমাকে দেশের বাইরে যেতে হবে, ফ্যাসিলিটি যেগুলো আছে সেগুলো নিতে হবে, বাট তুমি যাই কিছু না কেন দেশেই ফিরে এসো একটা সময়, দেশের জন্য কাজ করো। ওকে, সো এই হচ্ছে বিষয়। ইংলিশ থেরাপির কোনটা তোমার ভালো লাগে না সেটা বলো। এভরিথিং আই ফেস গুড, I didn't think about bad. You didn't find anything bad? No, sir. Okay, so everybody is helpful with you? Yes, they are very helpful, and we always gossiping with each other. Okay, so now you are confident about your English? Yes. So when you will go back to your school again? I don't know. I want to be an English teacher. You want to be English teacher? English therapy. Okay. Junaid, thank you so much. তোমার ফিউচারের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা থাকছে, বাট আই এম টোটালি স্পিচলেস। আমি সারপ্রাইজ হয়ে গিয়েছি। বাই দ্য ওয়ে, তোমার গলায় কিসের 2টা মেডেল? Sir, this is my first month achievement. Okay. And I also got every time first position in our class. Wow. And second one is? This is your ID card. Okay. Yes. Beautiful, Junaid. Wish you best of luck and thanks for coming. Thank you so much. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা, আরো একজন পার্টিসিপেন্ট আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আপনার নাম কি? আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসমা আক্তার। আসমা আক্তার। আসমা, বয়স বলতে সমস্যা আছে? I'm 25 years old. 25 years old. কি স্টোরি আপনার? আমি আমার জীবনে অনেক হতাশ একজন মানুষ ছিলাম। স্টুডেন্ট লাইফে আমি অনেক ভালো স্টুডেন্টই ছিলাম, আর গ্রামারে অনেক ভালো ছিলাম, আর ইংলিশে মোটামুটি ভালো নাম্বারই আমার আসতো। জন্ম জেলা কোথায় আপনার? ভোলাতে। ফ্যামিলি নিয়ে একটু যদি বলতেন, আপনার বাবা কি করতো? আমার বাবা হসপিটালে জব করে। এখনো হসপিটালে জব করছেন? আপনার মা গৃহিণী? জি। ভাই বোন কতজন? আমার 2 বোন 1 ভাই। স্টুডেন্টরা হচ্ছে অনেক বেশি সম্মান করতো, প্লাস গার্ডিয়ানরা অনেক সম্মান করতো আমাকে। স্টুডেন্ট বলতে? আমি অনেক টিউশনই করতাম। ওকে ওকে ফাইন। আমার স্টুডেন্টরা। ওকে। বিয়ের পর হচ্ছে সবাই চাচ্ছিল যে আমার বেবি হোক, তো পরে আমারও একটা ইচ্ছা জাগলো যে হ্যাঁ ঠিক আছে, একটা বাচ্চা নেই। তখন আমি অনার্স ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্ট। কত সালের গল্প এটা? এটা হচ্ছে 2022 সালের। যেহেতু ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম, আর বাবা মাও চাইছিল যাতে একটা জব করি, ভালো একটা কিছু করব, আর ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন ছিল যে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হব। আপনার এসএসসি ইন্টার রেজাল্ট কি? এ গ্রেড ছিল, ভালো পয়েন্টে আসছে। যখন আমি 9-এ পড়ি তখন হচ্ছে সায়েন্স থেকে আমি কমার্স নিয়েছি রেজিস্ট্রেশনের আগে। এর জন্য আমার বাবা মার সাথে কথা বলা অফ করে দিছে।
কারণ হচ্ছে বাবা যেহেতু হসপিটালে চাকরি করে, বাবার স্বপ্ন হচ্ছে ডাক্তার হব। বিয়ের পর হাজবেন্ড বলতেছে যে যদি আমি এটা করি, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হইতে চাই, তাহলে এটা অনেক সময় লাগবে। আমার হাজবেন্ড বাহিরে থাকে, তো তাহলে একটা অনেক বড় গ্যাপ, তাহলে আমি কখন মানে ফ্যামিলি কিভাবে হবে। বাচ্চা কনসেপ্ট করছে, আমার হাজবেন্ড বাহিরে চলে গেছে। তারপর ডক্টর দেখানোর পর ডক্টর বলছে যে বেড রেস্টে থাকতে, কারণ বাচ্চাটা টিউবে ছিল, লাইক প্রেগন্যান্সি কমপ্লেক্সিটি যেটাকে বলি আমরা। জি, আমাকে বেড রেস্টে থাকতে বলছে। এখন তো আমি কোনো প্রাইভেট পড়তে যাইতে পারবো না, কিছুই করতে পারবো না। তার মানে আমার পড়াশোনা এখন বাদ দিতে হবে। তো পড়াশোনা বাদ দিয়ে দিচ্ছি। তো 7 মাস পর আমার বাচ্চাটা মারা যায় পেটে। একটা মেয়ে ছোটবেলা থেকে যখন এতটা স্বপ্ন দেখে যে আমি একটা বড় কিছু হব, আর তাও এইরকম একটা স্বপ্ন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হব, প্লাস এইটার জন্য হচ্ছে আমার সায়েন্স বাদ দিয়ে আমি কমার্স নেওয়া, সেখান থেকে সব পড়াশোনা বাদ দিয়ে আমি স্বপ্নটাকে অন্যরকম করে ফেলছি যে আমি এখন বাচ্চা নিব। সেই বাচ্চাটাই আল্লাহ রাখে নাই। তারপর পুরাই আমি পাগলের মতো হয়ে গেছি, মানে এটা আমি মেনে নিতে পারিনি মেন্টালি। তারপরে এতটা অসুস্থ হয়ে গেছি যে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে, অনেক ডক্টর দেখানো হয়েছে, কোনো ঠিক হচ্ছে না। তারপরে চেস্ট পেইনও শুরু হয়েছে। তারপর সব ডাক্তাররাই হচ্ছে স্লিপিং পিল দিছে। তারপরে হচ্ছে সাইকোলজির ডক্টরও দেখাইতে বলছে আমাকে, আমার বক্ষব্যাধির ডক্টর এটা সাজেস্ট করছে। তো পরে আমি স্লিপিং পিল নেওয়া শুরু করছি। ঘুমের ওষুধ খাইতাম, ঘুমাইতাম 2টা-3টার দিকে, সকালবেলা উঠতে পারতাম না, ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করতে পারতাম না সময় মতো। তারপর গোসল কোনো কিছুই আমার ঠিক মতো হইতো না। তারপর আমার হাজবেন্ড অনেক রিকোয়েস্ট করছে যে সামনে তোমার অনার্সের ফাইনাল পরীক্ষা, তুমি পরীক্ষাটা দাও। অ্যাটেন্ড করলাম পরীক্ষায়, রেজাল্ট তেমন একটা ভালো আসে নাই, ফার্স্ট ক্লাস আসে নাই। কোথায় পড়ছেন আপনি তখন? আমি ভোলা কলেজ পড়তেছিলাম তখন, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে। রেজাল্টই খারাপ আসছে, তো আমি তো আর চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হওয়ার স্বপ্ন তো শেষ আমার। তো পরেও বললো যে আচ্ছা তুমি অন্য কিছু ট্রাই করতে পারো, টিচিং প্রফেশনটা। আমার এটা মনে পড়লো যে স্টুডেন্টরা আমাকে অনেক বেশি সম্মান করতেছে, এই প্রফেশনে কিভাবে যাওয়া যায় বিসিএস ছাড়া। পরে আমি দেখলাম যে আইবি কারিকুলাম সম্পর্কে আমি একটু দেখলাম, গুগলে সার্চ করলাম। পরে দেখলাম যে ওইখানে টিচার হইতে গেলে ওইটা একদম সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের এই বাংলাদেশের কারিকুলাম থেকে আইবি কারিকুলামটা সম্পূর্ণ আলাদা। তার জন্য হচ্ছে আমি ইংলিশের টিচার হইতে পারি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স এগুলার টিচার হইতে পারি, এছাড়া অন্য কোনো সাবজেক্ট ওইখানে নাই। তো এখন ইংলিশে আমি মোটামুটি ভালো, কিন্তু আমি তো কথা বলতে পারি না ইংরেজিতে। গ্রামারে আমি এত ভালো, বা ইংরেজিতে ভালো মার্কস আসতেছে, তাহলে কথা বলতে পারতেছি না কেন? আবার আমি অনেকবার ট্রাইও করছি, ইভেন বই কিনেও পড়ছিলাম, 30 দিনের একটা কোর্স, ওইরকম বই পড়ছি, তাও হচ্ছে না কোনোভাবেই। পরে হঠাৎ আমি স্যার আপনার একটা ভিডিও দেখলাম ইংলিশ থেরাপিরই। আমি আপনার ভিডিও আগে থেকেই আমি দেখতাম, এই জন্যই মনে হয় আমার কাছে ভিডিওটা আসছে। হ্যাঁ, একটা ছেলে বাংলায় কথা বললে ওর মামলিং প্রবলেম হচ্ছে। পরে আমি ভাবলাম, আর ওর স্টোরিটা আমি পুরো শুনলাম মনোযোগ দিয়ে। এই ছেলেরা এতটা বাজে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছে, একাডেমিক এত বাজে না বলে পড় বলি, কারণ আমার মন খারাপ করতে পারে। ওকে, ইউ রাইট, পশ্চাৎপদ অবস্থান। হ্যাঁ, কি হয়েছে আজকে আমি এত ভালো বাংলা বলছি। হ্যাঁ, সেইখান থেকে এসে ও যদি এত ভালো করতে পারে, ও বাংলা ভুলে গেছে, ওর বাংলায় মামলিং প্রবলেম হচ্ছে, তাহলে ইনশাল্লাহ আমি একটা ভালো কিছু করতে পারবো। আর আমি যদি আইবি কারিকুলাম টিচার হইতে চাই, এট ফার্স্ট আমার ইংরেজিতে ফ্লুয়েন্ট কথা বলা লাগবে। একেবারে জিরো নলেজ হচ্ছে আইবি কারিকুলাম নিয়ে। এটা কি আসলে? এটা হচ্ছে আমাদের কারিকুলাম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, আর এটা ইংল্যান্ড থেকে হচ্ছে একটা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল তারা করছে। ওইখানে হচ্ছে সায়েন্স রিলেটেড সাবজেক্ট। এটা কি সব জায়গায় আছে? হ্যাঁ, বাংলাদেশেও এটা স্কুল আছে। ওকে, সো আপনি ওই কারিকুলামের টিচার হতে চাচ্ছেন? জি, কিন্তু ওখানে আপনার ইংলিশে ভালো হতে হবে। হ্যাঁ, আর ইংলিশে টিচার হতে চাইতেছিলাম, কিন্তু আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং। রাইট। তাহলে এর জন্য এট ফার্স্ট আমার ইংরেজিতে ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হওয়া লাগবে, অ্যাকসেন্ট ভালো থাকা লাগবে। তারপরে অনেক জায়গায় আইএলস প্রিফার করে যে আইএলস দেওয়া লাগবে, হয়তো সেল্টা সার্টিফিকেট থাকা লাগবে, অথবা আইবি কারিকুলাম সার্টিফিকেট থাকা লাগবে। একটা বিশাল বড় লং প্রসেস, যার মধ্যে প্রথম প্রসেস হচ্ছে আমার ইংরেজিতে কথা বলা লাগবে। এখন ইংরেজিতে ভালো হলে তো হবে না, আমি তো কথাই বলতে পারি না। রাইট। সো আপনি আমার ভিডিও দেখলেন? হ্যাঁ, আপনার ভিডিও দেখলাম, আর সবাই আপনাকে ব্লাইন্ডলি বিলিভ করে। এইটা একটা বড় ভয় আমার, এটা করেন না।
এটা আমি সব জায়গাতেই বলি একটা কথা, যে হ্যাঁ এটা একটু ভালোবাসা থেকে আসে ডেফিনেটলি, বাট ডোন্ট ডু ইট। আপনাকে এতটা বিশ্বাস করার আরো মানে দৃঢ় একটা কারণ আছে, সেটা হচ্ছে আমার বাসার পাশে একটা মেয়েকে 22 বছর পর খুঁজে পাইছে। ওইটা আপনার বাসার পাশে ঘটছে? হ্যাঁ। এটা দেখার পর আপনার মনে হচ্ছে না তাহলে আপন ঠিকানায় যা ঘটে তাহলে সত্য? হ্যাঁ, আগে থেকেই বিশ্বাস করতাম, আপনাকে সবাই বিশ্বাস করে, কিন্তু ওইটার পর তো আরো বেশি বিশ্বাস করে। ওনার নাম হচ্ছে রুনা, আর ওনাকে সিলেট থেকে পাইছে 22 বছর পরে। তো তারপরে আপনি ভিডিও করছেন মানে এই প্রতিষ্ঠান অবশ্যই ভালো, তা না হলে আপনি প্রমোশন করবেন না। আলহামদুলিল্লাহ, চেষ্টা এরকম একটা বিশ্বাস আমার ছিল। পরে আমি দেখে ভর্তি হওয়ার জন্য আর কি ট্রাই করলাম, কিন্তু আমি 1 মাস আমার অপেক্ষা করা লাগছে। ভর্তি হইতে চাইছি, ওটা পসিবল ছিল না। কিছুদিন আগে ওদের একটা এন্ডোর্সমেন্ট দেখলাম আমি, ওখানে ওনারা বলছে প্রায় 250,000-এরও বেশি স্টুডেন্ট বের হয়েছে এখন পর্যন্ত ইংলিশ থেরাপি থেকে। দে আর ডুইং অ্যাকচুয়ালি দ্য রেভলিউশন। ফিমেল হোস্টেলটা খুব বেশি দিন হলো ওপেন হয়নি আমি যতদূর জানি, খুবই রিসেন্টলি ওপেন হয়েছে আলাদাভাবে। জি, এটা এখনো নন রেসিডেন্সিয়াল হিসেবেই ধরা হয়। ওকে ওকে। ওইখানে উঠলাম, প্রথম তো অনেক মন খারাপ হইতো। হোস্টেলে ওঠার পর সবার সাথে মেশার পর 1 সপ্তাহের মধ্যে মানে পুরাই আমার লাইফ চেঞ্জ হয়ে গেছে। কি ভালো লাগলো? কোনটা ট্রিক করলো আপনাকে? রাত 11টার মধ্যে উই আর বাউন্ড টু টার্ন অফ আওয়ার লাইট, আদারওয়াইজ উই হ্যাভ টু পে ফাইন। তারপর হচ্ছে প্রত্যেকটা রুলস রেগুলেশন মেনে চলতেই হবে। এখন রাতে যখন আমি 1 সপ্তাহ ঠিক মতো 11টার মধ্যে ঘুমাচ্ছি, আবার সকালবেলা ভোরে উঠতেছি, তো এটা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে, যার জন্য ঘুমের ওষুধ খাওয়াটা প্রথমে বাদ দিছি, তারপরে আস্তে আস্তে সবগুলা ওষুধ খাওয়া বাদ দিয়ে দিছি। কারণ পড়াশোনার প্রেশার বেড়ে গেছে, তা কম্পিটিশনের মধ্যে অলরেডি চলে আসছি। আর ওইখানে গেলে সবার না মাইন্ড একদম চেঞ্জ হয়ে যায়। ওইটা যে শুধু ইংরেজি শেখায় তা না, কনফিডেন্সও বিল্ড করে। মাই ব্যাকগ্রাউন্ড ইজ নট মাই ব্যারিয়ার, উই উইল গ্রো আপ, এরকম টাইপের যখন আমরা অটো সাজেশনগুলো আমরা পড়তেছি, তারপরে আমাদের এমনিতেই সবকিছু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তারপর সিও স্যার একটা কথা সব সময় বলে, সিও কে? সাইফুল রহমান। ও সাইফুল ভাই, ওকে ফাইন, আপনাদের সিও, আমার তো সাইফুল ভাই। হ্যাঁ জি বলেন। ইয়া, স্যার সবসময় একটা কথা বলে যে যদি তুমি এটা বিশ্বাস করো যে ইফ ইউ বিলিভ দ্যাট ইউ ক্যান, ইনশাল্লাহ ইউ ক্যান। ইফ ইউ বিলিভ দ্যাট ইউ কান্ট, ডেফিনেটলি ইউ কান্ট, বিকজ ইউ বিলিভ দ্যাট ইউ কান্ট। এনভায়রনমেন্ট ফ্যাক্ট, ডেফিনেটলি এগুলো তো আমরা জানি না, এগুলো আমরা ডেফিনেটলি জানি, কিন্তু এই জিনিসগুলো আপনি সিচুয়েশনাল প্র্যাকটিসের মধ্যে যখন যাবেন তখন আলটিমেটলি এগুলোর ইম্প্যাক্টটা কিন্তু লাইফে বোঝা যায়। এই যে কথাগুলো বলতেছে সেগুলো আপনি জানেন না আপনার লাইফে, অবশ্যই জানেন, কিন্তু যখন ওই এনভায়রনমেন্টের মধ্যে আপনি চলে যাবেন তখন দেখবেন যে এই কথাগুলোর শক্তি অনেক বেশি জীবনে, কারণ আপনি মানতে বাধ্য। ফিমেল হোস্টেলটা আমার কাছে এরকম মনে হয়েছে আমার বাসার চেয়ে অনেক ভালো এনভায়রনমেন্ট। তারপর আন্টিরা এতটা বেশি মানে কোঅপারেটিভ, তারপর ওনারা এতটা খেয়াল রাখে সবার। যে কেয়ারটেকার গুলো আছে ওনাদেরকে রাখাই হয়েছে স্টুডেন্টদের কি প্রয়োজন এর জন্য। আপনার সাথে আর কেউ ছিল হোস্টেলে? হোস্টেলে তো অনেক মেয়েরা ছিল, পুরা হোস্টেল ফুল ছিল। তারপরে স্টুডেন্টরা তো অনেকে তো জায়গা পাইতো না আইসা। ওকে, আমি তো 1 মাস অপেক্ষা করছি, 1 মাস অপেক্ষা করে তারপর জয়েন করতে পারছি। তারপর হচ্ছে স্পেশালি মুনিরা ম্যাম, শি ইজ অ্যামেজিং। মানে ওনার সম্পর্কে যে আমি কিছু বলবো আমার কোনো এরকম কোনো স্পেসিফিক ওয়ার্ড নেই। প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে নিজে সায়দা জিজ্ঞেস করবে আপনার কি অবস্থা, কেমন আছেন, দেখা হইলেই জিজ্ঞেস করতেছে। আমার শাশুড়ি ফোন দিয়ে কথা বলতো, ওনার সাথে আমার আম্মু কথা বলতো। আপনি কতদিন যাবত ওখানে ছিলেন বা এখনো আছেন? 3 মাস ছিলেন ওখানে পুরোপুরি সময়টুকু? হ্যাঁ 3 মাস। প্রোগ্রেস কি হলো? বেশি ছিলাম। আপনার স্পোকেনে কোনো ডেভেলপ হলো? 1 সপ্তাহের মধ্যে আমি ফ্লুয়েন্সি পেয়ে গেছি আমার। আমি জানি না কেউ বিলিভ করবে কিনা। তারপর আমার এমন হইতো যে কোথাও যদি আমি যাইতাম, যেমন সবজি কিনতে যাচ্ছি বা মার্কেটে যাচ্ছি, তখন বাংলা মনে করে তারপর বলতে হইতো, কারণ ওনাদের ইংরেজির ক্ষেত্রে বলতে হয়। হ্যাঁ, আমাদের মাইন্ড কিন্তু চুপ থাকে না, ভাবতে থাকে কিছু না কিছু। গোসল করতেছি তখন ইংরেজিতে ভাবতেছি। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে নামাজ পড়তে দাঁড়াইছি, আমি যে নিয়ত বাঁধবো আমি ইংরেজিতে বেশি হয়ে যাচ্ছে। যেমন পড়তেছি সাওয়ার টক, টকের জায়গায় ঠক বলতেছি। ও প্রোনাউন্সিয়েশনের জন্য, রাইট? হ্যাঁ, প্রোনাউন্সিয়েশনের। কাউকে ডাকতেছি ট দিয়ে নাম, থানিয়া, থামিম, এরকম চলে আসতো। আর প্রথম দিকে যখন আমি পড়াশোনা ওইখানে শুরু করলাম, প্রথম দিকের ক্লাসগুলাতে আমার কাছে তেমন একটা ভালো লাগে নাই, কারণ হচ্ছে অনেক বেশি বেসিক লেভেল।
মানে এবিসিডি থেকে শুরু করতেছি অ্যালফাবেট দিয়ে। তো এই জিনিসগুলা তেমন একটা ভালো লাগে না আমার কাছে প্রথম দিকে। তারপর হচ্ছে যেগুলা দিয়ে শুরু করতেছে এগুলা সবই জানি। পরে একটা সময় আমি রিয়েলাইজ করলাম 2 সপ্তাহ যাওয়ার পর আমি এগুলো আগে থেকেই জানতাম, তাহলে কেন আমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারি নাই? কারণ হচ্ছে আমি এই মেথডটা ফলো করি নাই কখনো। সো আমার সমস্যা হচ্ছে মেথড, আর ইংলিশ থেরাপি এটার জন্যই সবচেয়ে বেস্ট, যে তাদের একটা সায়েন্টিফিক মেথড যেভাবে তারা পড়াচ্ছে। তো পরে ওইভাবে শুরু করলাম। আর যখন আমি অ্যাডভান্স লেভেলের কোনো টিচারকে জিজ্ঞেস করতাম, ম্যাম বলতো বোর্ডে এরকম দেখাইতো যে দেখেন ইংলিশ থেরাপি দুর্বল স্টুডেন্টদের জন্য। তো এটা ম্যাম আপনি 2nd মান্থে পাবেন, এটা আপনি 3rd মান্থে পাবেন, এভাবে বলতো। ওনাদের যে টিচারগুলো আছে না, সবাই অনেক বেশি পজিটিভ মাইন্ডসেট, প্লাস হচ্ছে অনেক বেশি এনার্জেটিক। Started speaking English and join for a speech competition. Then I realized that where I am, I have many lackings. প্রথমবার জয়েন করার পরে টাইম ম্যানেজমেন্ট ঠিক ছিল, আমি 2nd পজিশন পাইছি। তারপর থেকে 7 বার আমি রিজেক্ট হয়ে গেছি, কারণ হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্টের জন্য। 3 মিনিটের মধ্যে হচ্ছে সম্পূর্ণ স্পিচ শেষ করতে হবে। রেসিডেন্সিয়াল ব্যাচগুলা এতটা ওরা ভালো, ওদের সাথে আসলে পায়রা ওঠাটা অনেক কষ্টের। মানে ওদেরকে আমরা নন রেসিডেন্সিয়াল যারা সবাই আমরা ভয় পাইতাম, আর ওই ভয়টা থেকেই আমি পায়রা উঠতেছিলাম না। অনেক নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছিলাম যে আল্লাহ কেন পারতেছি না আমি। লাস্ট টাইম স্যারের ওই যে সিও স্যারের যে 2টা কথা, তারপর আমি মনে মনে ভাবলাম যে ইনশাল্লাহ আমি পারবো। একদম সবার শেষে লাস্টবার আমি যখন জয়েন করি, তখন ওইখানে যারা আছে তারা অলরেডি 3 বা 4 বার স্পিচ কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছে। লাস্টবার তারপর আমি পারছি। বিউটিফুল। সো আপনার রাইট নাও কি পজিশন, মানে কোথাও জয়েন করেছেন বা ট্রাই করছেন? এখন প্রোনাউন্সিয়েশনের জন্য আমি চেষ্টা করতেছি। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের ইংলিশ থেরাপিতে হচ্ছে ডিবেট কম্পিটিশন হয় ইংরেজিতে। তো নন রেসিডেন্সিয়াল ব্যাচ জীবনে কখনো তারা চ্যাম্পিয়ন হয়নি। তো আমি ফার্স্ট টাইম চ্যাম্পিয়ন হয়েছি, তাও রেসিডেন্সিয়াল ব্যাচের সাথে। আর আমাদের ব্যাচের সবাই অনেক ভালো ছিল। কেউ ঢাকা ইউনিভার্সিটির, জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির, কেউ ডক্টর ছিল, কেউ ড্যাফোডিলের স্টুডেন্ট ছিল, তারপর কেউ নটরডেমের স্টুডেন্ট ছিল। সবাই অনেক ভালো স্টুডেন্ট ছিল, আর তাদের সাথে প্রতিনিয়ত আমার কম্পিটিশন। সো আপনি কি এখনো আছেন ইংলিশ থেরাপিতে নাকি ওখান থেকে? না, আমার শেষ হয়ে গেছে অগাস্টে। সবচেয়ে বড় পাওয়া যেটা, সেটা হচ্ছে ফ্রাস্ট্রেশন থেকে আপনি বের হয়ে আসছেন লাইফে। সেকেন্ডলি যেটা বলবো, যে ইংলিশ সম্পর্কে আপনার কনফিডেন্স তৈরি হয়েছে এবং আপনি বোধহয় কোনো জবে এখনো নাই, রাইট? সো জবের জন্য ট্রাই করছেন। ওকে, উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক। আপনি অনেক ভালো করবেন। এবং আপনি যে আজকে ইংলিশ থেরাপির হয়ে এখানে এসেছেন, স্বেচ্ছায় এসেছেন, তো নিজের ইচ্ছায় এসেছেন নাকি ইংলিশ থেরাপি? নিজের ইচ্ছায় আসছি স্যার, মানে পুরো একটা হিস্ট্রি তৈরি হয়ে গেছে ইংলিশ থেরাপিতে। সো থ্যাংক ইউ আসমা, অনেক ভালো থাকবেন। আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা আরো একজন পার্টিসিপেন্ট রয়েছে আমাদের, তার সঙ্গে কথা বলি। ফার্স্ট ইউর নেম? আমার নাম শামীম রেজা। বয়স কত আপনার? 23 বছর। জন্ম, জেলা বা ফ্যামিলি সম্পর্কে? আমার জন্ম সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলায়। ওকে। প্রত্যন্ত একটি গ্রামে, যেখানে 2020 সালের পরে বিদ্যুৎ সংযোগ যায়। আমার বাবা পেশায় একজন কৃষক। আচ্ছা। 8ম শ্রেণীতে আমি যখন জেছি পরীক্ষা দিই 2016 সালে, পরীক্ষায় আমার ইংরেজি গ্রেড আসে বি। জিপিএ 5 পাই, কিন্তু ইংরেজিতে বি গ্রেড। আবার পড়াশোনা শুরু হয়, স্কুলে স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়ি, ক্লাসে জয়েন করি। 2019 সালে এসএসসি পরীক্ষা দেই, আবার ইংরেজিতে বি। এবার ইংরেজির বির জন্য পুরো রেজাল্টটাই খারাপ, 4.67 এসএসসি। ওকে। স্বপ্ন ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বো। বড় ভাইদের কাছে পরামর্শ নিলাম কি করা যায়। তোমার যেহেতু স্বপ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া, তাহলে তুমি গ্রুপ চেঞ্জ করো, তুমি মানবিকে যাও এবং ময়মনসিংহ শহীদ নজরুল ইসলাম কলেজ টাউন হলে, ওই কলেজটা ভালো, ওইখানে মানবিকে 50% মতো স্টুডেন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পায় খ বিভাগে। আচ্ছা, তুমি ওইখানে ভর্তি হতে পারো। তো ওইখানে আমার আরেক বড় ভাই ছিল, পরামর্শ করে ভর্তি হয়ে গেলাম। ক্লাস চললো, পাশাপাশি ইংরেজিও পড়তাম, এক স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়তাম, কলেজে জয়েন করতাম। কিন্তু স্যার এইবার আরো বড় দুর্ঘটনা, ইংরেজিতে ফেল প্রথম সাময়িক পরীক্ষায়। ওহো। এটা নিয়ে আমি খুব হতাশ, যেহেতু আমার বাবা কৃষক ছিল, সবসময় আর্থিক একটা টেনশন থেকেই যায়। কিন্তু ওই কলেজে একটা সিস্টেম ছিল, যদি আপনি সব সাবজেক্টে পাস করেন প্রথম সাময়িকে, আপনার জন্য সবকিছু 50%। সেটা তো পাইলেন না। সেটা আমি পেলাম না, বাড়ি থেকে সমস্যা। আমিও চিন্তা করলাম এইভাবে আমি আরো কিভাবে 2 বছর সার্ভাইভ করব। মানে সবকিছু মিলে হতাশার মধ্যে চিন্তা করলাম থাকবোই না এখানে, ইংরেজি আমার দ্বারা হবে না।
চলে গেলাম টিসি নিয়ে সরিষাবাড়িতে, জামালপুরে সরিষাবাড়ি কলেজ। এই ইংরেজি আপনাকে এত ধাক্কা দিয়েছে? মানে ইংরেজিতে ফেল বারবারই কেন করতেছেন, মানে কি সমস্যা? স্যার আমি পড়ি, ওই গ্রামাটিক্যাল রুলস গুলো তো আমার পরীক্ষায় আসে, আমি যখন পরীক্ষা দিতে যাই ওই রুলস গুলো আর আমার মনে থাকে না। বানায় লিখতে পারতেন না? ইংলিশে তো ফার্স্ট পার্টে বোধহয় বানায় লিখতে হয়, সেকেন্ড পার্ট আমি জানি না এখন কি অবস্থা। বানায় লিখতাম, গ্রামাটিক্যাল অনেক রং হইতো, রং তো কেটে দিত। ওইখানে ভর্তি হয়ে ক্লাস করলাম, ওইখানেও আর একটু পড়াশোনা করলাম ইংরেজিতে। আমি যেহেতু ফার্স্ট ইয়ারে ছিলাম, ফার্স্ট ইয়ার টু সেকেন্ড ইয়ার সেন্স এক্সাম, এই ইয়ার সেন্স এক্সামে আবার ইংরেজিতে ফেল। ইংরেজি ওনাকে একেবারে ধরে রেখেছে যে না সামনে যেতে দিবে না। আমি চিন্তা করলাম এত ইংরেজি ফেল, এই পড়াশোনা ইন্টার পাস করা মনে হবে না। ইতিমধ্যেই করোনা চলে আসলো 2020 সালে, মার্চ মাসে সবকিছু বন্ধ হয়ে গেল। এইচএসসি ক্যান্ডিডেট, সিলেবাস শর্ট করোনার কারণে, যেহেতু অনেকদিন ক্লাস হয়নি। আমি তো বেজায় খুশি, ইংরেজি পরীক্ষা ছাড়া পরীক্ষা দিতে হবে, কারণ আমি বাকি সাবজেক্ট ভালো। তারপরে আমি জিপিএ 5 পাইছি এইচএসসিতে 2021 সালে। বুঝতে পেরেছেন, আমাদের ছেলেরা ভালো, আসলেই ভালো, কিন্তু ইংরেজিতে গেলেই তাদের সমস্যা হয়। ইংরেজি ছাড়া সবাই জিপিএ 5। ওকে, ওই জিপিএ 5 পেয়ে আবার স্বপ্ন জাগলো, ওই যে পুরাতন স্বপ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার। পরে সবাই যে যা করে, আমিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে তো আরো অ্যাডভান্স লেভেলের ইংরেজি। ওই বছর আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিটেন এক্সাম শুরু করে, তো আরো বিপদ। এমনি এমসিকিউ পারি না, আরো রিটেন। পরীক্ষা দিলাম, বাংলা ভালো, আইসিটিতে ভালো, সাধারণ জ্ঞানে ভালো, ইংরেজিতে ফেল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বপ্ন শেষ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা দিয়েছিলাম, সেম অবস্থা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং গুচ্ছ সেম অবস্থা। এই জন্য এখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরে ভর্তি হয়েছি, টাঙ্গাইল সরকারি সাদত কলেজে, মানবিক ব্যাকগ্রাউন্ড, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ভর্তি হয়ে গেলাম। আমাদের কলেজের পাশে করটিয়া কাপড়ের হাটে পার্ট টাইম জব করছি। এরপরে চিন্তা করলাম যে এগুলো না করে কোথায় পড়ানো যায়। পরে আমি একটা পরীক্ষা দিলাম, শাইন স্কুল করটিয়া ব্রাঞ্চ, কলেজের পাশেই। ওইখানে আমার চাকরিটা হয়ে যায়, তো ওনারা আমাকে ক্লাস 5 এর দায়িত্ব দেয়। ওকে, কিন্তু এতদিন পর্যন্ত স্যার আমার চিন্তা ছিল যে ইংরেজি শুধু পরীক্ষার হলে লেখার জন্য। ওইখানে একদিন ক্লাস নেওয়াকালে ভারতের একজন ব্যক্তি আসে, ওই যে বাচ্চাদের খেলনা বই খাতাগুলো বিক্রি করার জন্য, স্কেল পেন্সিল স্ক্রেচ করলে বিভিন্ন মোটু পাতলে ছবিগুলো ভেসে ওঠে। সবকিছু শেষে উনি বলল যে আপনার 2জন স্টুডেন্ট আমার থেকে বই নিয়েছে, টাকা দেয়নি। ব্লেম দিল আমার স্টুডেন্টের উপরে, কিন্তু আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম, আমার কোনো স্টুডেন্টই ওইভাবে নেয়নি। কিন্তু উনি যে আমার স্টুডেন্টের উপরে ব্লেম দিল, কিন্তু আমি এটার আর জবাব দিতে পারতেছি না, কারণ আমি তো ইংরেজি জানি না, উনি তো বাংলা বুঝবে না। কোন রকম ইশারে দিয়ে কাজটা চালালাম। ওই দিন আমি চিন্তা করলাম, আমি তো শুধু ইংরেজি রুলসও মনে রাখতে পারি না, আমি তো ইংলিশ কমিউনিকেশনও পারি না। সো হোয়াট শুড আই ডু ইন মাই ফিউচার? ইতিমধ্যে আপনার করা ভিডিও আমি ইংলিশ থেরাপির বিভিন্ন পেজে দেখছি। এক বড় ভাই বললো যে তুমি এক কাজ করো, উনি একটা ব্যবসা করে, তো উনি বললো তুমি ব্যবসা করো, কিছুদিন কিছু টাকা ইনকাম করো, সাপোর্ট হোক, তারপরে তুমি ইংলিশ থেরাপি থেকে যা করো। ব্যবসাটা হলো চা পাতা, এটা দোকানে দোকানে সেল করা। ব্যবসা শুরু হলো, অভিজ্ঞতা ছাড়া এই মার্কেটে টেকা সম্ভব না। এইভাবে চলতে চলতে আমি দেখলাম যে ইংলিশ থেরাপির যে কোর্স, তার কয়েক গুণ বেশি আমি মার্কেটে ইনভেস্ট করে ফেলছি বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে। এখন 3 ভাগের 2 ভাগ টাকাই নাই আমার কাছে। 2025 সালের এপ্রিল মাসের 17 তারিখ, ওই দিন আমি আমার রুমে শুয়েছিলাম এবং আপনার একটা ভিডিও দেখতেছিলাম। ভিডিও দেখাকালীন ওই ভিডিও যখন দেখতেছি, শুরু যখন করছি, তখন আমার চিন্তা নেই যে আমি ইংলিশ থেরাপিতে যাবই, কবে যাবো এরকম কোনো স্বপ্ন নেই। কিন্তু ভিডিও শেষে ওই ভাই বলল যে ইংলিশ থেরাপি শুধু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স ইনস্টিটিউটই না, আপনি একজন হতাশ হয়ে আসবেন এখান থেকে যখন যাবেন কনফিডেন্স মানুষ হয়ে যাবেন। আপনার কোনো গোল নেই, এখানে আসবেন, কোর্স শেষ করবেন, সবকিছু ঠিকঠাক মতো মেনে চলবেন, আপনি একটা সুন্দর একটা গোল, একটা মিশন নিয়ে এখান থেকে বের হয়ে যেতে পারেন। এইটুকু যখন বলছে, ভিডিও তখনই স্টপ। অমনি আমি উঠে বসছি এবং ইনস্ট্যান্টলি I have taken decision. Okay. I have to go English therapy and I have to learn English. After that, I will set my future goal. Okay. It's a beautiful thing. Yep. I have to stop this business, this lost project business, stop this instantly. And I remember that
আই ওয়েন্ট মাই হোম দ্যাট ডে আফটারনুন টাইম। বাড়িতে গিয়ে মার সাথে শেয়ার করলাম, বাবা তখন ঢাকায় ছিলেন, তো বললো যে ঠিক আছে যাও, ইংরেজি শিখবা, ভালো কথা শেখো। তারপরে আমি ইংলিশ থেরাপিতে আসলাম জুনের 30 তারিখে। মূলত দেখার জন্য আসছিলাম কি করা যায়, আসলে পরিবেশটা কেমন। অ্যাডমিশন রুমে প্রবেশ করলাম, আমি শুধু জিজ্ঞেস করছি আপনাদের কোর্সটা কেমন, কি কি এখানে ইনক্লুড আছে। ওনারা বলছে 1 মিনিটের মধ্যে ইনস্ট্যান্ট ডিসিশন। আমি বলছি দেন একটা অ্যাডমিশন ফর্ম দেন, আমি এখন পূরণ করে দিচ্ছি। সব কিছু পূরণ করে কাছে কিছু টাকা ছিল, ওটা অ্যাডভান্স করে ওনারা বললো আগস্টে 2 তারিখে চলে আসবেন। ওরে বাবা, তার মানে জুনে 30 তারিখে ভর্তি হলাম, 1 মাস পর, কারণ সিট খালি নেই। আমার ব্যাচমেট অনেকেই ছিল, ওনারা অনেকে 2 মাস আগে ভর্তি হয়েছে, 3 মাস আগে ভর্তি হয়েছে। এই বিগত আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, 2 মাস, 3 মাস। আজকে আমার ইংলিশ থেরাপি কোর্স শেষ, আজকে সার্টিফিকেট পাইছি এবং অন্যান্য গিফট তারা দিয়েছে। আজকে পেলেন আপনি ইংলিশ থেরাপি থেকে? Actually, if I mention that before coming to in English therapy and after coming English therapy, and maybe I said 4 or 5 sentences. I'm Shamim, I'm from Shirazganj, I'm a student, stand up. I didn't speak any single word that time. And after that, sir follow me. I'm very afraid and I'm very weak in English. My English level is very full. I have gathered lots of new experience from English therapy, because in 6 August, our class teacher has given on meditation. Meditation, quantum method from meditation. And that meditation was my first meditation. Okay. Before that, I didn't know what is meditation, how can people do meditation, what's the benefit of meditation. And after that, I realized, after completing the meditation, I realized that my brain and mind is totally fresh. And I felt very energetic after doing meditation. And our English therapy course have include quantum method meditation on day. And that was very amazing. Okay. That is very beneficial for us. And after that, each and every day, all students took us for outdoor session, for real life experience, and for adjusting natural because if we won't go outside for speaking after completing course, we feel shy. So আপনি কমপ্লিট করার পরে আপনার মানে আগের যে প্রবলেমগুলো ছিল, লাইক লাইফ নিয়ে খুব কনফিউজ, ইংরেজি পারবেন কি পারবেন না সেটা তোমরা সামনাসামনি দেখতে পাচ্ছি যে আপনি অনেক বেশি কনফিডেন্ট এখন ইংলিশে, লাইফ আসলে কোনো গোল নাই। সো এখন কি আপনি এই বিষয়গুলো ফিল করেন নাকি এগুলো থেকে আপনি ওভারকাম করে আসছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমার এখন পুরোপুরি ক্লিয়ার, নিট অ্যান্ড ক্লিয়ার একটি গোল আছে। কি সেটা? ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু এক্সপোজ দিস, ওকে ফাইন, বিউটিফুল, বাট আপনি এখন গোল ছাড়া মানুষ না। প্রথম কথা হচ্ছে এটা একটা অসাধারণ জিনিস। আর দ্বিতীয়ত আপনার ইংলিশের উপরে কনফিডেন্ট এসছে, প্রচুর কনফিডেন্ট এসছে। আমি আবারও বলি, আপনি ইন্সপায়ার হয়ে এখানেই আসতে হবে ইংরেজি শেখার জন্য। ইট ইস নট লাইক দ্যাট। আপনার যদি মনে হয় যে ফাইন, এখানে গেলে আপনার ভালো হতে পারে ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে, প্লাস ওনারা আসলে যেভাবে ইংরেজি শেখাচ্ছে, লাইফ সেটিং গোল, সেই জায়গাটা থেকে আপনি যান, আপনি গিয়ে কথা বলেন। নেগেটিভ কোনো কনসিকুয়েন্স থাকলে সেটাও স্টাডি করেন, কতটুকু আপনি অ্যাকসেপ্ট করবেন, কতটুকু করবেন না, সেগুলো নিয়ে ঠান্ডা মাথায় বসে তারপরে যান, ওখানে সিদ্ধান্ত নেন। এবং সেটা যদি নেগেটিভ হয় নেগেটিভ, সেটা যদি পজিটিভ হয় পজিটিভ। বাট ইংলিশ থেরাপি অ্যাজ এ ব্র্যান্ড, দে আর ডুইং ফ্যাবুলাস। তারা ভালো করছে এবং তাদের প্রোগ্রেসটা অনেক ভালো। এবং আমি অ্যাজ এ গুড উইশার ব্যক্তিগতভাবে চাই যে এই প্রতিষ্ঠান, এই ব্র্যান্ডটি বাংলাদেশের কোনায় কোনায় পৌঁছে যাক। বেস্ট অ্যাসেটটা নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন। এখন আমরা উইশ করতে পারি আপনার জন্য যে আপনি যে গোল সেট করেছেন সেটাতে আপনি সফল হন, এবং সফল হয়ে আরো একদিন হয়তো আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে ইনশাল্লাহ। ইনশাআল্লাহ স্যার। ভিডিওটা যে করেছিলাম আপনাদের জন্য, সেটা ঠিক ছিল তাহলে? যে ভিডিওটা দেখে আপনি ইংলিশ উপকার হয়েছে? আপনার ভিডিওতে যা যা মেনশন ছিল আমি ইংলিশ থেরাপিতে এসে তাই পেয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ। সো আপনি তো নিজে থেকে এখানে এসেছেন নাকি ইংলিশ থেরাপি আপনাকে জোর করে পাঠাই দিয়েছে যা বলার জন্য? না, আমি নিজে থেকে এসেছি। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, অনেক ভালো থাকেন। শেষ করছি আজকের মতো। আসসালামু আলাইকুম।